ہاں جی، السلام علیکم. وہ خیرت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. وہ ٹھیک ہیں بھائی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. اللہ کا احسان ہے جی. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ میں قبلہ کراچی سے بات کر رہا ہوں، کراچی کیا پاکستان نام ہے؟ سے. کیا نام ہے بھائی؟ سید شادیب حیدر شمسی. شاہزیب حیدر شمسی. شمسی صاحب خیرت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ جی قبلہ. اوکے. الحمدللہ کیا قبلہ. کیا آپ سنانا سنائیں، چاہتے ہیں آپ کی شمسی صحت بھائی؟ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جی. قبلہ تھینک یو. سنانا تو کچھ نہیں. کام کیا کرتے ہیں؟ جی جی ذاکر ہیں؟ ذاکر ہیں آپ؟ ممبر پڑھتے ہیں؟ جی 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 میں ممبر ماشاء بھی پڑھتا اللہ، ہوں، میں خطیب ہوں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ کو تھوڑا سا جزائے خیر طالب ہو. علم ہوں قبلہ. اور ماشاءاللہ بڑی چاہت تھی کہ آپ کے ساتھ کال ہو، آپ کے ساتھ بات ہو، اور دو تین چیزیں ڈسکس کرنی تھی. بس دو تین سوال ہیں. ذاکرین میرے متعلق کیا کہتے ہیں؟ گالی دیتے ہیں بہت یا نہیں؟ ذاکرین آپ نہیں، آپ کو بڑا لائک کرتے ہیں پاکستان میں. اچھا اچھا، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، دعائیں دیتے ہیں آپ کو سارے اللہ آپ آدمی. کو سلامتی دے. مولوی حضرات کیسے ہیں؟ مولوی جو پگڑی والے مولوی ہوتے ہیں نا، قم والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں وہ پیار کرتے ہیں یا بس گالی دیتے اسی ہیں؟ بات پہ تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے. جی جی. بس کچھ آپ سے جو ولایت امیر المومنین کے قائل ہیں وہ آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ان کو آپ اچھے نہیں لگتے. صحیح. وہ انقلابی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اچھا قبلہ. جی جی نہیں میں جو ہے نا وہ میں بیسیکلی پنجاب سے ہوں، لیکن 7-8 سال سے میں کراچی شفٹ ہو گیا ہوں. صحیح صحیح. اللہ آپ کو سلامتی دے. قبلہ میرا حکم کریں. چھوٹوں کہ آپ کا ٹائم بھی جی بڑا صاحب. قیمتی ہے، اور بس چھوٹی سی بات کر. ہم. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی جناب، جی بات کریں. آ رہی آ رہی. اچھا یہ قبلہ پاکستان میں موسٹلی یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ جو یہ ایک تو یہ تقلیدی ہیں. خیر میں تو تقلید کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ جی کی صاحب. ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، کافی مناظرے بھی آپ کے دیکھے ہیں. تو اس پہ جی جب تقلید ہے معصوم کی، غیر معصوم جی کی تقلید نہیں ہے، تو جی. غیر معصوم فتویٰ کیسے دے سکتا ہے شریعت محمدی میں؟ تو دیکھیں میرے بھائی، یہی ہمارا اعتراض ہے نا. دیکھیں خود فتویٰ دینا کس کو جی جی کہتے ہیں؟ فتویٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ، کیونکہ میں اس بات، دیکھیں بات بڑی واضح ہے، آپ کا سوال واضح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، میں آپ سے اگری کرتا ہوں. لیکن کیونکہ یہ بات کا بتنگڑ بناتا ہے نا آپ کے جو زامبی ٹائپ کے مولوی جی ہوتے ہیں، جی تو اس لیے مجھے کچھ توضیح دینا ہوگا اس بات جی کی. جی دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے، کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، کسی چیز یعنی کہ شریعت کا کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے، بشرطے کہ آپ کو یقین ہے کہ جی جی آپ، بشرطے کہ بالکل. یہ چیز واقعا حلال ہے یا حرام ہے یا جو بھی اس کا حکم ہے. بات یہ ہے، بات یہ جی ہے جی کہ بسم اللہ. یہ کہہ دینا کہ شریعت کے بجائے، قرآن و سنت کے بجائے یہ میرے یہ جملے حجت ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کفر محض ہے، یہ یہ عناد تو ہے. سیدھا سیدھا کفر ہو گیا. ہاں بالکل کفر ہے، بالکل کفر ہے، بالکل عناد ہے آل محمد علیہ السلام ہے میں اس کا. قبلہ کیا آپ کہہ دیں بھائی میں صاحب، آپ کی کوئی بات شخص کاٹ رہا ہوں. بول دیں بول. میں آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں. آپ کا علم کے سامنے میرا علم تو بالکل چھوٹا سا ہے. آپ کو ماشاءاللہ ہمارے بڑا اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب شریعت محمدی میں ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہے وہ بھارت سے منسوب ہیں، سرکار کا یہ جو ہے نا سرکار فرما رہے ہیں کہ انا جمعہ تھی، میں جمعہ ہوں، تو پھر سرکار کے بغیر سرکار کی جو امامت ہے وہ غیر معصوم کیسے کروا سکتا ہے؟ عرض یہی ہے کہ اب دیکھیں، وہ اب جمعہ کے متعلق تو ہم بات کریں گے، دلائل ہم سامنے لائیں گے. وہ ان کو جو لوگ کہتے ہیں کہ نا جمعہ پڑھ سکتے ہیں آپ، ان کے دلائل کیا ہیں وہ میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن عرض یہ ہے جی جی بسم اللہ. کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہہ دے یا ہم سے کہہ دے، جو ایسا بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی باتیں جی آپ کے لیے حجت نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیں، میری باتوں کو آپ مان لیں. جی تو جی واضح بات ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے. بالکل. بالکل. اور یہی مراجع یہی کہتے ہیں بھائی، کار مجتہدین یہی کہتے ہیں. ان کے بات کے بتلان، ان کے میں موقف کے مراجیوں کو نہیں بتلان میں، ان کے مانتا. موقف کے فسق و فجور میں، کہ یہ بہت ہی فاسقانہ موقف عقیدہ ہے اور بہت ہی کافرانہ جی عقیدہ، جی اس میں بسم شک ہی اللہ. نہیں ہے. بہت واضح ہے. جو بھی مسلمان، جیسے دیکھیں نا، انسان اگر سوچ لے کہ بھائی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں یا ابو جہل اچھا ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، وہ تو واضح ہے. یا امیر المومنین علیہ السلام اچھے ہیں یا معاویہ یا جی یزید اچھے ہیں.
भाई कोई किसी मुसलमान को शक हो सकता है कि यजीद अच्छा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अच्छे हैं? वो तो सुअर होगा जिसको इस मसले में शक होगा, ठीक है ना? जो इंसान का बच्चा है उसको तो पता बिल्कुल है। बिल्कुल बजा फरमा रहे अब हैं ये इसी तरह मेरे अजीजों, इसी तरह आपके सामने जो ये मुज्तहिदीन पेश करते हैं ना कि आप कुरान और सुन्नत को छोड़ दें, हमारी बातें आपके लिए हुज्जत है। भाई ये कुफ्र है, ये फिस्क है, ये फुजूर है। इसके जिस तरह इमाम हुसैन इमाम जो अलैहिस्सलातु हो वस्सलाम और यजीद का तकाबुल नहीं है, भाई इसमें कोई शक ही नहीं कर जी जी सकता। इसी बिस्मिल्लाह। तरह इस बात के बुतलान में शक नहीं होना चाहिए किसी को। जी सर, बात करें। एग्जैक्टली यही बात मैं करने लगा हूँ। असल में बात यह है कि हम मुजतहिदीन की बातों में लग के दीन से बड़े दूर हो चुके हैं। असल दीन बिल्कुल कुछ और है, ये कोई और हमें पिक्चर दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाना है, आपकी बात बिल्कुल सही। मेरी ये कॉल पूरी आपके वर्ल्ड में माशाल्लाह कॉल चलती है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं पंजाब से हूँ, और पंजाब में जो है वो मार्फत वाले मोमन है, मार्फत की बात सुनने वाले हैं। अगर मैं पंजाब में काफ़ी मेम्बरों पे जाके मैंने मौका की अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी दी है, मैंने फैसलाबाद, लाहौर, आगे पीछे बड़ी जगह पे पढ़ा है। उधर मार्फत वाले मोमन है, अगर उधर आप अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान करें तो लोग बड़े सुनते हैं, और हम्म अगर आप उधर वो मर्जियत वाली बातें करें तो उधर वो नहीं सुनी जाती। और मैं जी, कराची में ज्यादा मकबूल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कराची में मर्जियत सुनते हैं, इधर फजाइल नहीं सुनते। कराची में तो सब उन्हीं का जाना, उन्हीं का चलता है ना भाई, उन्हीं का बादशाहत है बिल्कुल ना आपकी वो। बात हाँ, कौम वालों की, महाराजे किबला, और मैंने कौम और कराची रजब में वालों कोई की, ऐसी मस्जिद नहीं सिस्तानी कोई। है, कोई ऐसी मस्जिद नहीं है, कोई ऐसी इमाम बारगाह नहीं है जिसमें शहादत सालसा की गवाही दी जाए, और मैं हम्म। तो ऐसी नमाज को नमाज ही नहीं समझता। नहीं, मैंने सुना है कराची में देते हैं, बाज जगह मैंने सुना है, बाज जगह देते एक हैं। जगह पे देते हैं बस, उस जगह पे मैंने जाके मजलिसें भी बड़ी पढ़ी हैं, और उधर बड़े मोमन है, बड़े अच्छे अकीदे वाले मोमन है। अच्छा, आपके और पंजाब वाले तो मुझे कराची मेरे में बहुत है ना, उनका अपना कोई इमाम बारगाह नहीं है पंजाबियों का? पंजाबियों का एक बारगाह है बल्दिया टाउन में बस। बस वही है, बाकी सब खोजों जी को और और मैं बल्दियों के हाथ में है और हिंदुस्तानियों के हाथ में। चलें, वो भी जी हमारे जी भाई, और कोई ऐसी बात नहीं। हमें जो है ना हंसी आती मैं है इनके जो अलामा आसफ आपस में जो तासुबात है ना, हम हमें हंसी जी जी आती है। मैं अलामा आसफ अलवी साहब का शागिर्द हूँ। हम्म। अलामा आसफ अलवी साहब का शागिर्द हूँ। सही। तो उनको तो कराची वाले वैसे ही नहीं सुनते, क्योंकि वो उन्होंने कहा पाक बीबी के हक की वजह से उनको मुल्क बदर किया गया। हम्म। तो सही, सही फरमाया। का शऊर बेदार पाकिस्तान में करने वाली शख्सियत अगर जो है वो अलवी साहब है, फाजिल अलवी के बाद अगर हैं तो ठीक, आसिफ अलवी रजा साहब हैं। ठीक। अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई, मेरे जाकिर भाई। अल्लाह आपको इज्जत दे शमसी साहब, थैंक यू सर। अच्छा, जी, मजीद कुछ बहुत कहना शुक्रिया आपने? किबला, जजाक, आपने जो अल्लाह टाइम आपको दिया। इज्जत दे, एक थैंक बात यू, और करनी, छोटी सी, जी एक सर, छोटी सी बोलें बात बोलें, और करनी है अगर आपके पास बोल टाइम है दें, तो। बोल दें, बोल दें। अच्छा, ये जो शहादत सालसा जिस नमाज में नहीं है, हम नहीं पढ़ते, तो इसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहना चाहते हैं इसके वो बारे में? मेरे क्लिप्स हैं, आप देख लेना उसको, मेरे क्लिप्स को आप देख लें, ठीक है ना? मैंने सारे देखे हैं। फिर हम्म। कुरान मजीद की एक आयत भी है ना कि फवैलुल लिल मुसल्लीना, कि हम्म। अल्लाह फरमा रहे कि हबीब लानत हो ऐसे नमाजियों पर हम्म। कैसे जो नमाजियों रूह पर? नमाज से गाफिल है, मौला अली सरकार से अल्लाज़ीना हुम अन गाफिल है। सलातिहिम साहून। बिल्कुल, जो 12 इमामों को नहीं मानता उसकी नमाज ही नहीं है, ठीक है ना? उसका नमाज ये नहीं है, कहते हैं बिला कि शक। आप जो ना नमाज वो की कबूलियत का शर्त नबी है। की रिसालत की गवाही हाँ, देकर। 12 अइम्मा अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की विलायत और उनकी इमामत और उनकी ताअत, ये नमाज की कबूली की शर्त है। ओके मेरे भाई, अल्लाह आपको इज्जत ये दे। कहते हैं कि नबी की रिसालत की गवाही दे के आगे आप सलवात पढ़ दें, तो मैंने कहा फिर रिसालत की गवाही भी नहीं दे, आप दरूद पढ़ दे, फिर नबी देखें, पर भी ये दरूद आ बातें जो जाता है ना, नमाज में। ये ज़रा इल्मी बातें हैं कि देखें मेरे अजीज़, आप जो है ना मेरे तकरीरों को देख जी जी लें, ये बिस्मिल्लाह। इसी मसले पर, शहादत सालिसा पर, उसमें मैंने रिवायात पेश की हैं, दलाइल पेश किए हैं, ठीक है ना? कि जी कौन जी सी चीज़ वाजिब है, कौन सी जी चीज़ जी मुजज़ी बिस्मिल्लाह। है, ठीक है ना? और उसको आप देख लें। तो ये जी जी चीज़ें जी क़ियासों से, इस तरह की जो मजालिस में आप लोग को सुनाते हो ना लोगों को नुक्ते वगैरह, उनसे साबित नहीं होता है ये चीज़ें। अइम्मा अतहार जी अलैहिमुस्सलातु जी वस्सलाम बिल्कुल के बिल्कुल। अहकाम और इरशादात तशहुद के मसले में रोशन है। आप उनको, मेरे क्लिप्स को देख लें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है ना मेरे भाई? अल्लाह आपको इज़्ज़त दे। मैंने थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, सलामत थैंक यू रहें, सर, अल्लाह हाफ़िज़ थैंक यू। या अल्लाह अली आपको या इज़्ज़त दे। थैंक यू, थैंक यू।